To all the dignitaries on stage of Vyanga, my salute. And Guru Pyo Namaha to the principal and to all the staff. And lots of loves and hugs to all the little children and big namaskar to all the parents over here. It's a big day, really. I'm feeling very happy to be a part, overwhelmed in fact, to be a part of this annual day celebration. It's not the annual day celebration, it's the children and the parents day, you can say. Because first time I'm seeing in a school day, the parents have been involved. They have been performed on the stage. Only ladies have come. Next year I hope all the men also should come on stage. Because men also have talent. Usually ladies, they show us their talent. Men also, they are good in singing, dancing and giving speeches. Next year, see to it, ma'am, the men, the parent, the father has to come and perform along with their kids. So really I am very happy to be a part of this. I have done my child psychology and I go as counseling to many schools. The problem within the parenthood and the child. I know still few performances are there. You are very eagerly waiting for your kids to perform, to see them. So I don't take much time. I just want to give 2 or 3 points. Children are God gift. They say there are the 2-3 stages in life. First stage is up till 7th standard. Every 7 to 8 years, the children change. They may change physically, they may change mentally. The thoughts, they change once in 7 years. In this year, 1st to 7th, where the school, they belong to this younger school, they are the shadow of God. Bhagwan ka parchaya, they say. They won't be knowing anything. They just imitate what the parents do, what the teachers do. In this 2 hours I am sitting, really I am very thankful to these teachers and the principal. They have done their duty. Because they have shown what the respect is. They have shown the importance, ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ್ದು, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಡ್ಯೂಟಿನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Now the ball is in your court. I know the parents, they look after their children very nicely. But ಕೆಲವೊಂದು I just want to tell few things. ಯಾಕೀಗ ಮಕ್ಕಳು in the years, down the years, ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ. There is no problem with the child, as I know. More than 150 ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ನಾನು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, as well as the parents. ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಏಜಲ್ಲಿ, 1st to 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. Then we need the counseling for the children. The problem is with the parent. ಅವರು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ, ತುಂಬ ಥರ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಐ ಸೇ like in one day may come, the child may outgrow your lap. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನೇ ಮುಂದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ವಾಕ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒನ್ ಡೇ ಮೇ ಕಮ್, ಅಮ್ಮ ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಡ ನನಗೆ, ಐ ಆಮ್ ಆನ್ ಡಯಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮೈ ಓನ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒನ್ ಡೇ ಮೇ ಕಮ್, ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಹಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಸಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ನನಗೆ ಎಂಬರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ. ಒನ್ ಡೇ ಮೇ ಕಮ್, ಅಮ್ಮ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಐ ವಾಂಟ್ ಮೈ ಪ್ರೈವಸಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಮೈ ರೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಮುಂಚೆ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್, ಗಿವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟು ದೆಮ್. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ಸಾಕಾಯಿತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ತಿನ್ನಿಸ್ಬೇಕು, ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೀಡ್ ದೆಮ್, ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಡ್ರೆಸ್. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಿಸ್ 7 years ಆಫ್ ಏನು ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ದ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್. ದೇ ಆರ್ ದ ಶ್ಯಾಡೋ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಬೇಸ್ ವರ್ಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 years ಅಪ್ ಟು ದ 14 years ಆರ್ ದ 10th standard ಅಂತ ದ ಬೇಸಿಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟು ದೇರ್ ಗ್ರೋತ್. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಬಂದಾಗ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಕನ್ನಡ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೂಲ್
ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಅಮ್ಮಂದ್ರಿದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಬಂದಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಸ್ಕ್ ದೆಮ್ ವಾಟ್ ಹಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ವೆನ್ ವಿ ಡು ದ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ದೇ ಸೇ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಶಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ದರ್ ಮೊಬೈಲ್. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟಿವಿ, ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮೊಬೈಲ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಲ್ಲ, ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೋಗ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಡೀಸ್ ನೀವು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಸಿಟ್ ವಿತ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ 10th ತನಕನೂ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟೇನ್ ಏಜ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೆನಿ ಹೌಸಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಏನೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ 14 years, ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಟೆಲ್, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹೋಲ್ ಡೇ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಥಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಹೆಂಡತಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸಿಂದ, ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ನೋ. ಈ ಮಕ್ಕಳ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು, ರೋಡಲ್ಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎ ನೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ನೋ ಆಲ್ವೇಸ್. ಇದು ನಾನು ಕೊಡ್ಸಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೊಡಿಸ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಅದಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ, ಒಂದು ಮಗು ನಮಗೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಆಟ ಆಡಲಿಲ್ಲ, ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ದಿಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀವಿ. ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ದೇ ಪ್ಲೇ ಆನ್. ಸೊ ನೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ನೋ. ಮತ್ತು ದಯವಿಟ್ಟು ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನೀವು ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ಮೈದುನ, ಹೂವೆವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಡೋಂಟ್ ಟೆಲ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಚೈಲ್ಡ್. ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಬಟ್ ಮಗುಗೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಥಿತಿನೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಎವರ್ ಟೆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ನೆವರ್ ಟೆಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ನೋಡೋದ್ರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಆ ಮಗು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅವರು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಈ ಮನಸ್ಸು ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆ ಮಗುದು ಬಂದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಎವರ್ ಟೆಲ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಮಚ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇದೆ. ಇವರು ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ಈ ಸ್ಕೂಲ್ನವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೀಚ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನು ಒಡಿತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸಿನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮತ್ತು ಇದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಯಸ್ಸಾದರೆ ಈಗ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿ ಆರ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ದ ರೇಪ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಲಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ವಾಚಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜಸ್ಟ್ see to it recently, as you know, I have got an NGO. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ 4 ವರ್ಷ ಮಗುನ ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 65 years ಅವನು. ರಿಯಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅತ್ವಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವತ್ತು ಹೋಗೋಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ, ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಎ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನೀವೇ ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ 7 years ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಗೂ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಗೂ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವೇ ಓದಿಸಿ, ಸರಿಗಮ ಕಲಿಸೋದಿರಲಿ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕಲಿಸೋದಿರಲಿ, ನೀವೇ ಮನೆ ಮಾಡಿಸಿ. ಫಸ್ಟ್ 7 years ಅವ್ರ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಕಲಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 7 years ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಬಟ್ 1 ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಕಿ, 1 art class, anything, because each and every person will be put in 1 art. ಮುಂಚೆ 64 ವಿದ್ಯೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾವು 108 ವಿದ್ಯೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಬೈಫರ್ಕೇಷನ್ಸ್
ತುಂಬಾ ಆರ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. ರಂಗೋಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಆಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. ಬಟ್ 7 years ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕೊಡೋದು ಅದೇ ಬೇಸಿಕ್ ಇಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಆ ಮಗು ಜೊತೆ ಟೆಲ್ ಗುಡ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು ನೋಡಿ ಅಮರ್ ಚಿತ್ರ ಕಥಾ, ನಾವು ಮೊಬೈಲ್ ಕಥಾ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ವಾಟ್ಸಪ್, ಆಲ್ ದ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳು ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರಿವೈವ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅದು ಮಕ್ಕಳ ತಲೆ ಉಳಿತದೆ. ನಾವು ಯೋಗದಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಯೋಗ ತಗೋತೀವಿ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂಚೆ ಕಿವಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಕಿವಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು? ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋಸ್ ಟು ಬ್ರೈನ್. ಆ ಬ್ರೈನ್ ಮತ್ತೆ 2 ಉಪ್ಪಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇದು ನಾಲೆಜ್, ಇದು ವಿಸ್ಡಮ್, ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಇದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಈ ನರಗಳನ್ನ, ಈ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಚೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕಿವಿಗೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೀಸನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಟ್. ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ನೀನೇನಾಗಬೇಕಂತಿದ್ಯಾ, ನೀನು ನಾಳೆ ಹೀಗಾಗು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನು, ಹಠ ಮಾಡಬೇಡ, ಚೆನ್ನಾಗಿರು, ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಬಾಯ್, ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್, ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಲವ್ ಮಾಡು, ಹೊರಗಡೆ ಜನ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಬೇಬಿ, ವೆನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಲೀಪ್ಸ್. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಥಾಟ್ ವೈ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹಿಂಗಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನೋಡಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಮಲಗಿ ಅಂತ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿವೈವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮುಂಚೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್. Start doing this and see how your child will progress. Otherwise, you also will progress. How your thought changes. ಈ ಮದ, ಮತ್ಸರ, ದ್ವೇಷ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮಗಂತೂ ಬಂದಿದೆ ಯಾವುದೋ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ಬಿಕಾಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ದೇ ಆರ್ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಎ ಗುಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. So be with them these 7 years because all the parents are in the and nursery. ಆ ಮಕ್ಕಳ parents ಏನಿಲ್ಲ, these 7 years are very important. So ಮಕ್ಕಳಿಗೆ give utmost care. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಇರಿ, ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ಕೇಳಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಜಲಸಿ, ದ್ವೇಷ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ನಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಎ RSS ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆ ನಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಿಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಅಮ್ಮಗಾಡಿ ಮಗ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ ಕತ್ತೆ ನಾಯಿ ಅನ್ನೋದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಕಳ್ಳನ ಮಗನೇ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರೀಟ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್. ಮೇಬಿ 1.1% ಆಫ್ ಮೈ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಐ ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್. So I want all of you to be proud one day when your children grow up, when they are in a nice place. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ, ಅದು ಪಡೆಯುವಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಸೊ follow it is just a few points I know because child psychology is a huge and parenting is a huge world in fact, huge subject. Any problems with the child and the parent, please come to me and I will understand. Thank you.